वडोदरा शहर के वासना भायरी रोड पर रहते वैसे दंपति के 2 जुड़वा बच्चों को असाधारण और असामान्य वैसी बीमारी लागू हुई है, जिसमें करोड़ों कीमत के 2 इंजेक्शन का खर्च अब मध्यम वर्गीय परिवार के लिए काफी अपने बजट से बाहर बनते हुए अब ये दंपति द्वारा अपने दोनों जुड़वा बच्चों को बचाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। वडोदरा शहर के वासना भायरी रोड पर रहते वैसे दंपति के जुड़वा बच्चों को असामान्य और असाधारण बीमारी लागू हुई है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी लागू होने के साथ इसका इलाजी खर्च मानो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बर्दाश्त के बाहर रहता है। वैसे 32 करोड़ रुपए के खर्च से 2 इंजेक्शन की जरूरत होने पर अब ये दंपति द्वारा मदद की गुहार लगाई जा रही है। जहां मिली जानकारी के आधार पर वासना भायरी रोड पर की श्यामल आर की सोसाइटी में रहते शाहिल कीरी की शादी वर्ष 2016 में हुई थी। 5 वर्ष के दाम्पत्य के जीवन के बाद उनके घर में किलकारी तो गूंजी। ट्रिपलेट यानी कि 3 बच्चों को एक साथ जन्म देने के बीच 2 जुड़वा बच्चों को असाधारण और असामान्य बीमारी लागू हो चुकी है, जिसमें दोनों बच्चों को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी लागू होने के साथ अब ये अमेरिका के 16 करोड़ के एक खर्च से वैसे 2 इंजेक्शन की जरूरत होने पर अब दोनों दंपति द्वारा मदद की गुहार लगाई जा रही है। 22 दिनों तक बच्चों को अस्पताल में रखा गया था, जिसमें 10 दिनों पर वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन इलाज के अंत पर न्यूमोनिया में राहत तो हुई, लेकिन इन्फेक्शन और भी बढ़ते हुए स्प्रेड होने के साथ डॉक्टरों ने निदान किया कि ये बच्चों के पैर की मूवमेंट नहीं हो रही। 6 महीने की आयु धारित बच्चों की इस प्रकार की मूवमेंट नहीं होने पर न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह ली गई, जहां न्यूरोलॉजिस्ट दोनों बच्चों ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होने का निदान किया, जो ये बीमारी दुनिया के बच्चों में काफी कम पाई जाती है। तो इसके अलावा इसका इलाजी खर्च भी काफी महंगा होता है। वैसे डॉक्टर ने जानकारी देते हुए ये बीमारी के कुल 4 स्टेज पर डॉक्टर ने इसका इलाजी प्रक्रिया करने के लिए जानकारी दी थी। प्रथम स्टेज में उनका दोनों बच्चों का इलाजी प्रक्रिया नहीं मिलने पर बच्चों का आयुष्य सिर्फ 1.5 से 2 साल ही रह सकता है, वैसी भी जानकारी दी गई। जहां ये सुनने के साथ मानो दंपति के पैर के तले जमीन ही खिसक गई। तो वहीं अब ये दोनों बच्चों के प्रति बच्चे के 16 करोड़ का एक इंजेक्शन, वैसे दोनों बच्चों के लिए 2 इंजेक्शन के लिए 32 करोड़ रुपए के इंजेक्शन अमेरिका से मंगवाने के लिए अब दोनों दंपति द्वारा मदद की गुहार लगाई जा रही है। जहां उनके परिवार तथा रिश्तेदारों द्वारा सोशल मीडिया के जरिए दोनों बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए मुहिम जारी की है। अभी तक उनके पास 25 लाख रुपए की धनराशि इकट्ठा हुई है, लेकिन और भी रुपए की जरूरत होने पर अब ये दंपति अपने दोनों बच्चों के स्वास्थ्य और उनके जीवन को लेकर काफी चिंतित बना है। बीमारी છે અને આ બીમારીમાં એવું છે કે જેટલો બને એટલો જલ્દી ઇલાજ નહીં કરવામાં આવે તો બાળકોની ઉંમર વધુમાં વધુ 1.5 થી 2 વર્ષ હશે. આમાં અત્યારે 7 મહિનાના થયા છે બાળકો અને બધા અલગ અલગ દવાખાનામાં હોસ્પિટલોમાં ન્યુરોલોજિસ્ટને બતાવ્યું છે અમે. તો હવે ફાઇનલી ડૉક્ટર્સનું એવું કહેવું છે કે એ જે જીનેટિકલ બીમારીને જો मतलब क्योर करवी हसे तो जोल्जेन SMA કરીને इंजेक्शन है જેની કિંમત 16 કરોડ રૂપિયા છે એ આપીશું તો આ બાળકોનું જીવન બચી જશે. બાળકો 5 મહિના સુધી નોર્મલ હતા અને ધીમે ધીમે એમનામાં મૂવમેન્ટ બધી ઓછી થવા લાગી, જેમ કે પગ હલવાના ઓછા થતા હતા, એમની ગરદન સ્ટેબલ નહોતી રહેતી અને ડોટરને ન્યુમોનિયા થયેલું એટલે હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરી 22 દિવસ ICUમાં હતી, જેમાંથી 10 દિવસ વેન્ટિલેટર પર રાખેલી ડોટરને. પણ પગની મૂવમેન્ટ ના હોવાને લીધે પછી ન્યુરોલોજિસ્ટનો વ્યૂ લીધો. એમાં ન્યુરોલોજિસ્ટે સજેસ્ટ કર્યું કે તમે આ રિપોર્ટ કરાવો અને આ બીમારી લાગે છે પ્રાઇમરી ફાઇન્ડિંગ્સમાં. અમે ઇમ્પેક્ટ ગુરુ નામના NGOનું સપોર્ટ લીધું છે. તો 3 દિવસમાં 15-16 લાખ જેવું અમાઉન્ટ અમે ભેગું કરવા માટે સક્ષમ રહ્યા છીએ. આ ફંડ સીધું NGOના અકાઉન્ટમાં જાય છે અને અમાઉન્ટ એક વખત કલેક્ટ થયા પછી ભેગી થઈ જશે, મતલબ એ અમાઉન્ટ સીધી ડાયરેક્ટલી નોવાર્ટિસ કંપની છે USA માં, એમાં ટ્રાન્સફર થઈ જશે અને ત્યાંથી ઇન્જેક્શન ઇમ્પોર્ટ કરવામાં આવશે. વડોદરા લોકોને મારો એટલો જ મેસેજ છે કે મિડલ ક્લાસ ફેમિલીમાંથી હું બિલોંગ કરું છું અને મારા માટે
ઇટ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ કે હું આટલી મોટી અમાઉન્ટ ભેગી કરી શકું અને હું મારા માટે ઇટ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ કે હું આટલી મોટી અમાઉન્ટ ભેગી કરી શકું અને હું મારા બાળકોને મરતા જોઈ બી નથી શકતો. તો વડોદરા લોકોને, વડોદરાના વાસીને બધાને અપીલ છે મારી કે આગળ આવી અને જેટલું થઈ શકે એટલું હેલ્પ કરે, શેર કરે. જેટલો મેક્સિમમ સપોર્ટ મળશે એટલો વધારે ને વધારે જલ્દી આપણે એનો ઈલાજ કરી શકીશું. મારું નામ સાહિલ હરિકૃષ્ણ કેરી છે. જી મેડમ, કેટલા બેબી છે તમારે? હાજી, કેટલા બેબી છે? મારે ટ્રિપલેટ્સ છે. જુલાઈ મહિનામાં 2 બાબાને 1 બેબીનો જન્મ થયો હતો ને જન્મ વખતે એવી કંઈ તકલીફ નહોતી થઈ. સારું એવું વેટ સાથે જન્મ થયો હતો. એ થોડી ઓક્સિજનની તકલીફ હતી તો 7 થી 10 દિવસ જેવું હોસ્પિટલમાં રાખ્યા હતા. બાકી બધું ઓકે હતું કમ્પ્લીટ. અને એટલે ખુશી કહેવાય ને કે 3 ગણી અમારા ઘરમાં હતી. અને એ વખતે થોડા મેન્ટલી પ્રિપેર હતા કે કંઈ પણ થઈ શકે છે, પણ એ વખતે બધું સારું હતું જ. અને 6 મહિનાના થઈ ગયા છોકરા, હવે રમે એવા થયા અને હવે આવી તકલીફ આવી એટલે કહેવાય ને કે થોડું વધારે આઘાત જેવું લાગે છે એમ. અને એક સાથે 2 બચ્ચાનું આવું થયું એટલે થોડી તકલીફ પણ વધારે છે. મેડમ, તમને જન્મ થઈ તો પછી તમે જે ફંડ એકત્રિત કરી રહ્યા છો કેવી રીતના કરી રહ્યા છો તમે? બસ આ જ સોશિયલ મીડિયા થ્રુ અમે લોકો બધાને ઇન્ફોર્મ કરી રહ્યા છીએ. અમારા રિલેશનમાં બેબી જ્યારે એડમિટ હતી ત્યારે લોકોને ખબર હતી કે આવી રીતે એડમિટ કરી છે, પણ આ બીમારી વિશે કોઈને ખ્યાલ નહોતો કારણ કે રિપોર્ટ 15-18 દિવસે આવ્યો, બરાબર. પછી ધીરે ધીરે અમે લોકોને ઇન્ફોર્મ કરતા થયા એટલે લોકો મારા રિલેશનમાં, ફ્રેન્ડ સર્કલમાં બધા સ્પ્રેડ કરતા થયા અને બહુ સારો રિસ્પોન્સ ને સપોર્ટ મળ્યો છે બધાનો. આપનું નામ? રેશમા કિરી.